ایک بہت بڑا ایشو ہے. تو گو کہ اب تو فیصلہ ہے, پبلک ڈومین میں ہے, اس کے اوپر آپ لارجلی میجورٹی ویو یہ دیکھیں گی کہ اس کو عوام کی طرف سے سراہا جائے گا اور اپریشیٹ کیا جائے گا, بیکاز یہ جب سے پی ڈی ایم گورنمنٹ آئی تھی سب سے پہلا آرڈر آف بزنس جو انہوں نے اٹھایا تھا نیب ترمیم تھی. یہ وہی نیب تھی جس کو یہ بند کرنا چاہ رہے تھے, یہ وہی نیب تھی جس کی وجہ سے یہ کہہ رہے تھے کہ تمام بزنس رک جاتی ہے, اور ایک پورا بڑا کلیئر موقف تھا. مگر پہلا کام کیا کہ اس کے اندر ترمیم کر کے سیلف سرونگ قانون سازی کر کے خود بینیفیشری بنے. اب دیکھیں اس سے مستفید ہونے والے آج کے فیصلے سے عوام ہے, بیکاز عوام کے اندر یہ تاثر جائے گا کہ اعلیٰ عدالت نے ان کی امنگوں کو اور جو پرسپشن تھا اس کے مطابق ہی فیصلہ کیا ہے. مستفید کون ہوا تھا ان نیب ترمیم سے؟ جس طرح بلاول بھٹو زرداری پچھلی دفعہ بھی کہہ رہے تھے ہمیں کیا فرق پڑا, یا ہم تو کیسز نہیں بند کرا رہے تھے. بینیفیشریز میں سابق صدر آصف علی زرداری ہیں, ان کے بڑے قریب دوست انور مجید صاحب, ان کے صاحبزادے عبدالغنی مجید صاحب, سابق وزیر اعظم شہباز شریف صاحب, ان کے صاحبزادے حمزہ شہباز صاحب, ایک لمبی لسٹ سینیٹرز کی بھی اس کے اندر ہے, فرزانہ راجہ صاحبہ بھی ہیں, سلیم مانڈی والا صاحب بھی ہیں, بہت سے لوگ ہیں. ان کے اندر سے میں یہ نہیں کہہ رہی کہ سارے کیسز صحیح تھے, اس کے اندر سے بیشتر کیسز ہوں گے غلط, مگر اس کے اندر بہت سے ایسے کیسز بھی ہیں جو میرٹ پہ ہیں, اور ان کا اس طرح واپس ہیڈ کوارٹرز بھجوا دیا جانا اور بند ہو جانا یہ ایک ڈائریکٹ انسلٹ تھی ٹو آر ڈیموکریٹک سسٹم. جدھر آپ کل بھی جیسے وزیر اعظم سے ہم نے بات کی, انہوں نے کہا کہ پارلیمان کا ایک رائٹ ہے لیجسلیٹ کرنے کا, اور اس رائٹ کو کوئی طلب نہیں کر سکتا. مگر مسئلہ یہ ہے کہ جب اس رائٹ کو, اپنے اس اختیار کو آپ غلط طریقے سے استعمال کریں اور اپنے آپ کو فائدہ پہنچانے کے لیے کریں, جس طرح ہم نے 92 میں اکنامک ریفارمز ایکٹ دیکھا جو نواز شریف صاحب لائے بحیثیت وزیر اعظم, اور اس کے ڈائریکٹ بینیفیشریز جو ہیں سب سے پہلے وہ خود ہی ہوئے, اور حدیبیہ پیپر ملز کیس بھی آیا. تو آئی مین اٹس اے ہائی ٹائم ناؤ کہ اس طرح کی لیجسلیشن ختم کر دی جائے اور اس فیصلے کو سراہا جائے. یہ بہت بڑا امکان ہے اس کے اوپر فل کورٹ بٹھا دیا جائے گا نیکسٹ چیف جسٹس اگر آئے تو, مگر آئی تھنک اینی ادر ڈیسیژن ادر دین دس اس کو عوامی پذیرائی مجھے نہیں ملتی دکھ رہی. ٹھیک ہے, میرے صاحبہ آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہی ہیں. ماریا میمن صاحبہ نے بھی ہمیں جوائن کیا. ماریا صاحبہ, 21 اکتوبر کو نواز شریف نے واپس آنا تھا, اب یہ فیصلہ آیا ہے, تمام کیسز دوبارہ کھل جائیں گے, آپ کو لگتا ہے کہ میاں صاحب واپس آئیں گے؟ دیکھیں جی, 21 اکتوبر کے حوالے سے اگر آپ ان کی جماعت کے اندر گفتگو کریں یا وہ جو لوگ جو ان سے قریبی تعلق رکھتے ہیں, اس ڈیٹ کے حتمی ہونے کے بارے میں ان کے پہلے سے ہی شکوک و شبہات تھے. 21 کی تاریخ شہباز شریف صاحب نے اناؤنس تو کی تھی, لیکن کہیں نہ کہیں جب آپ پی ایم ایل این والوں سے بات کریں تو وہ یہ کہتے تھے کہ اس میں گنجائش ہے کہ اس کو آگے کیا جا سکتا ہے. دیکھیے, جو آج کا فیصلہ ہے نا, اس کی سب سے بڑی صدم ظریفی تو پہلے اس سے آغاز کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی پارٹی نے جب یہ پٹیشن دائر کی تھی جب ان کیسز کے حوالے سے, تو شاید ان کے وہم و گمان میں نہیں ہوگا کہ ایک نہ ایک دن جب تک یہ فیصلہ آئے گا تو اسی سارے نظام میں نیب کے زیر عتاب وہ بھی ہوں گے. تو یہ اس پاکستان کی سیاست کا یہ ایک انوکھی بات ہے کہ کتنی تیزی سے سیاسی حالات اس ملک میں بدلتے ہیں. آج جو فیصلہ سامنے آیا ہے, ظاہر سی بات ہے اس کے آپٹکس جو ان تمام ترامیم کے تھے وہ بہت خراب تھے. جس انٹینٹ سے یہ کام کیا گیا, یہ کہا جاتا تھا کہ حکومت آئی ہی اسی لیے ہے کہ اپنے کیسز ختم کرا سکے, تو یہ سوچنا ہوگا پیچھے سب کو مڑ کے کہ اپنی سیاسی مقاصد کے لیے جو سیاسی قوتوں نے ناک عاقبت اندیشی کا مظاہرہ کیا, سیاسی فیصلے خود نہیں کیے, تو پھر 1.25 سال بعد کیا پایا؟ جو سب سے پہلا آپ کا پرائیورٹی تھی نیب کیسز کے حوالے سے, وہ بھی اب ریورس ہو گئی. لیکن ابھی بھی یہ معاملہ یہاں ختم نہیں ہوا میرے نزدیک. ایک قانونی رائے موجود یہ ہے کہ اس کیس پہ آگے جا کے پیش رفت ہونے کے امکانات ہیں, اور وہ کیسے ہوں گے اس کا اندازہ ہمیں ہوتا ہے آج جب ہم نے دیکھا کہ جو نیکسٹ چیف جسٹس آف پاکستان نے اپنے پہلا ایجنڈا اس میں پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے حوالے سے جو 18 تاریخ کو کیس کی سماعت کی بات کی ہے, اب وہ فل بینچ ہے یا لارجر بینچ ہے, تھوڑی دیر میں یہ کلیئر ہو جائے گا. اگر تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کیس میں کچھ ایسی پیش رفت ہوتی ہے کہ جیسے اگر وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے بعد کچھ ایسی صورتحال بنے کہ یہ کیسز ری اوپن ہو سکیں اور پھر دوبارہ بینچز بن کے یہ سنے جا سکیں, تو ایک لمبی لیگل بیٹل ابھی مجھے لگتا ہے کہ ہونے کے امکانات ہیں. دیکھنا یہ کہ سیاسی جماعتیں اب اس پہ کیا ریاکٹ کرتی ہیں. پیپلز پارٹی آپ دیکھ رہے ہیں گزشتہ 2-3 دنوں سے لیول پلینگ فیلڈ کی وہ پہلے سے ہی گفتگو کر رہے تھے, اور شاید وہ اینٹیسپیٹ کر رہے تھے کہ کچھ نہ کچھ ایسے فیصلے سامنے آ سکتے ہیں. آج کا ان کا سی سی کا اجلاس بڑا امپورٹنٹ ہوگا, اور مجھے لگتا ہے کہ آج شاید بلاول خود فورٹ فرنٹ پہ آ کے, یا ہو سکتا ہے کہ اگر بہت سیریس معاملات ہوں تو زرداری صاحب خود بھی
आ सकते हैं। तो मैं तो मेन टीयर लीडरशिप की तरफ से आज इस फैसले का रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट करूंगी। तो कल से हम देख रहे हैं कि थोड़ी बहुत उन्होंने अपनी एक दरवाजा खुला रखा है गुफ्तगू का, लेकिन अपनी वो डिस्प्लेजर साथ साथ शो कर रहे हैं। पीएमएलएन के हवाले से अब ये एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है, क्योंकि इस काबीना के अंदर भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो पीएमएलएन की तरफ अपना टिल्ट रखते हैं। साथ साथ आहत चीमा साहब के अपने केसेस भी नैब के थे, वजीर आजम साहब जो केयर टेकर है उनके अपने केसेस भी नैब के अंदर थे। तो नवाज शरीफ साहब आज बैठकर एटलीस्ट अपनी सियासी साथियों से मशवरा तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन अपने लॉयर से भी अब उन्हें मशवरा करना होगा कि क्या वाकई 21 तारीख को वापस आना है या नहीं आना है। तो ये मुझे तो लगता है कि पाकिस्तान की सियासत से एक और भयानक मजाक होने वाला है, जहां लेवल प्लेइंग फील्ड की नाम पे ये ना हो कि तमाम मेन स्ट्रीम लीडरशिप जो है अगले इंतखाबी अमल से बाहर हो जाए। तो बी केयरफुल व्हाट यू विश फॉर, क्योंकि कभी कभी आप जो मांगते हैं वो मिल भी जाता है। तो ये ना हो कि नून लीग को लेवल प्लेइंग फील्ड की आड़ में सबको ही बाहर जाना पड़े। लेकिन ये लम्हा फिक्रिया है सियासी जमातों के लिए कि क्या पाया 1.25 साल में अपने मकासद के लिए एक सहूलतकारी करके एक दूसरे को मैदान से बाहर निकाल के, अगर इस पूरे मैदान में आप भी ना होगा। ठीक है, मारी साहिबा साथ रहिए। मेहर बुखारी साहिबा भी हमारे साथ मौजूद है। मेहर साहिबा, लीगल एक्सपर्ट्स कहते हैं रिव्यू का ऑप्शन मौजूद है, क्या लगता है निगरान सेटअप इस ऑप्शन को अडॉप्ट करेगा? नहीं, लगता नहीं है। कल वजीर आजम साहब ने बता दिया है, बिल्कुल ऑप्शन को एक्सरसाइज करेगा। गो कि उन्होंने कहा काबीना ने ही फैसला करना है, मगर उनकी जाती राय भी यही है कि इसके ऊपर रिव्यू में जाना चाहिए, क्योंकि उनको लगता है कि पार्लियामान के इख्तियारात को पामाल करने के मुतरादिफ होगा ये फैसला। उन्होंने कल जो उनसे मेरी नशिस्त लगी और बात हुई, तो वो अब मुझे लगता है ज्यादातर चांसेस नहीं है। जो उन्होंने भी कहा कि रिव्यू में जाना चाहिए और जाएगी कि हुकूमत बिल्कुल जाएगी। ये बात भी दुरुस्त है कि अभी जो सेंट्रल फिगर्स बैठे हैं निगरान काबीना में, बशमूल वजीर आजम पाकिस्तान अनवारुल हक काकर साहब भी बेनिफिशियरी थे इन नैब तरमीम के, इनके केसेस भी रिवर्ट हुए थे। तो मुझे लगता है कि बहरहाल ये रिव्यू में भी जाएंगे और इट हैजंट एंडेड है। मैं इत्तेफाक करती हूँ मारिया की बात से, ये बात इधर खत्म नहीं हुई, ये दूर तलक जाएगी, बिकॉज इसको अभी हतमी तौर के ऊपर इसको इधर दफन करने ही नहीं दिया जाएगा पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी की तरफ से। आप प्रेशर भी बहुत देखेंगे, आप इसका एक रेजिस्टेंस देखेंगे, एक इसके खिलाफ हिट बैक अब आप देखेंगे अपने पॉलिटिकल स्लोगनेरिंग में, बातों में, कैंपेनिंग के अंदर। तो आने वाले दिनों के अंदर चाहे अदालत की तरफ देखा जाए, गो के बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता है नई चीफ जस्टिस साहब से। उन्होंने बहुत बड़े क्लियर दावे किए हैं कि वो किस तरह देखते हैं फुल कोर्ट की अहमियत क्या है, चीफ जस्टिस के इख्तियारात क्या होने चाहिए, सो मोटो नोटिस के इख्तियारात क्या होने चाहिए। अब उनकी जो डोमेन के अंदर उनके जो बयानात हैं, अब उसको अमली जामा पहनाने का टाइम आ गया है। वो चीफ जस्टिस बनेंगे तो अब देखेंगे कि अब हाउ द रूल्स एंड द प्रोसीजर्स चेंज इन द सुप्रीम कोर्ट, और जब ये होगा तो उसको एक दफा फिर उठाया जा सकता है। बट एज आई सेड, अवामी पजीराई नहीं मिलेगी। तो कोई भी और फैसला हो इससे हट के, चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल ने जाते जाते शॉर्ट एंड स्वीट फैसला कहा था। ये स्वीट तो बहरहाल नहीं है, मेजॉरिटी के लिए बिल्कुल भी स्वीट नहीं है, बड़ा तल्ख फैसला है। और तमाम की पिछले 16 महीने की उनकी सियासत जो है उसका धड़म तख्ता कर देता है ये फैसला, क्योंकि आके मीशत के हवाले से या अवामी इंटरेस्ट के हवाले से कोई लेजिस्लेशन नहीं की गई थी। सिर्फ और सिर्फ तमाम तर अपनी तवानाइयां जो है वो इधर ही मरकूज की गई थी कि किसी तरह ये केसेस बंद हो जाए किसी ना किसी तरह। आपको क्या लगता है कि ये इत्तेहाद इकट्ठा क्यों हुआ, ये एक साथ क्यों बैठे? अगर आप फिक्री तौर पर देखें, रवायती तौर पर देखें, तो मुख्तलिफ एंड के ऊपर खड़ी हुई 180 डिग्री के ऊपर खड़े हुए ये सियासी जमातें हैं जो तमाम की तमाम जमातें साथ होती हैं, बिकॉज इनके मुश्तरका मुफादात थे केसेस बंद कराने में, अपने लिए रास्ता हमवार कराने में, जिसका एक और नया लफ्ज हमें लेवल प्लेइंग फील्ड की सूरत में दिया गया। और जैसे ये सारे केसेस भी बंद हुए, हम अपनी आर्काइव से आज सादिक साहब समेत इनकी शॉर्ट्स निकालें तो उनसे जब इंटरव्यू भी हुए उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहुत लेवल हो गई है अपने इनकी। आपने ये सवाल पूछा कि मियां साहब वापस आएंगे, मुझे लगता है बड़ा मुश्किल हो जाएगा उनके लिए अपना जो फैसला दिया गया है उसके ऊपर वापस यू टर्न लेना या वापस ना आना। प्रेशर बहुत बिल्ड हो गया है, उनकी जमात को शदीद जरूरत है उनकी, और पूरा का पूरा बयानिया जो है उनके पास लैक ऑफ बयानिया, लैक ऑफ नैरेटिव इस टाइम पे है। उसके साथ स्पिरिट भी बड़ी डाउन है। अभी जमात को उनकी जरूरत है और उनको ये कन्वे कर दिया गया है, वो वापस आएंगे। उनके अल-अज़ीज़िया कि जो दोनों नैब के रेफरेंसेस भी हैं और स्टील मिल वाला भी और उनका दूसरा अपीलें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगी हैं। ही हैज टू फाइट दैट।
یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اب اگر واپس نہ آئے تو وہ بھی نہ بھی فائٹ کرنا پڑے, ان کا بھی سامنا کرنا پڑے گا. اس کا براہ راست اثر ان کی ذات زیادہ ان کے بھائی, ان کے آگے بھتیجے اور دیگر زرداری صاحب اور ان جماعتوں کے اوپر پڑتا ہے. ٹھیک ہے میمن صاحبہ اور ماریا میمن صاحبہ آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے. ناظرین کو بتاتے چلیں کہ چیف جسٹس سمرتا بندیال اپنے کیریئر کا آخری فیصلہ سنا کر سپریم کورٹ روانہ ہو گئے ہیں, اور خاور گھمن صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. خاور صاحب, نیب ترامیم کا عدم قرار دے دی گئی ہیں, فیصلہ آ گیا ہے, ساری کلین چٹس ریورس ہو گئی ہیں, آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی, جو ایک عام پاکستانی ہے, شہر دیہات یا گاؤں کا رہنے والا, اس کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ جی جو شہر اقتدار کے اندر یہ جو قانون کی لڑائیاں ہو رہی ہیں, ایک قانون بنا ایک قانون ختم کر دیا گیا, لیکن عام بندہ ایک ہی سوال پوچھ رہا ہے کہ جناب اعلیٰ اگر کسی نے بھی کوئی کرپشن کی ہے, وہ چاہے گورنمنٹ آفیشیل ہے, سیاستدان ہے, عام پاکستانی ہے, اگر کسی نے 2 نمبر سے پیسے کمائے ہیں, وہ چاہے 10 روپے ہیں یا 10,000 ہے یا 10 لاکھ ہے یا 10 کروڑ ہے, تو اس کی جو ہے جواب دہی ہونی چاہیے. مطلب اندازہ کریں کہ نیب قانون کے اندر جو ترمیم کی گئی کہ جناب اعلیٰ نیب صرف ان مقدمات کی سنوائی کرے گا جو 50 کروڑ سے زیادہ کی نوعیت کے ہوں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ 50 کروڑ سے جو کم مقدمات ہیں اس کے لیے آپ ایک ڈفرنٹ سیٹ آف عدالتیں لگا لیں اور باقیوں کے لیے ڈفرنٹ سیٹ آف عدالتیں لگا لیں. اصل میں ہر گزرتے دن کے ساتھ جو ہم نے پاکستان کے جمہور کے ساتھ کیا ہے, پاکستان کی جمہوریت کے ساتھ کیا ہے, سپرمیسی آف دا پارلیمان کے ساتھ جو ہم کر رہے ہیں, پاکستان تو وہ ملک بنتا جا رہا ہے کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ دنیا کی جو ہے کم سے کم تر جمہوریت کے اندر ایک بات بہت واضح ہوتی ہے کہ الیکشن کب ہونے ہیں. ہمارے ہاں یہی نہیں تیار ہوا کہ الیکشن کب ہوں گے, لیکن ظاہر ہے اس فیصلے کو اگر لیں تو اس کے یقینی طور پر پاکستان کی جو اس وقت جو سیاسی منظرنامہ بن رہا ہے اس کو یکسر تبدیل کر دیا گیا ہے. پی ڈی ایم کے تمام زعما, تمام بڑے لیڈران, ایک لسٹ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کون کون سے لیڈران ہیں جنہوں نے ان ترامیم سے فائدہ اٹھایا اور بھرپور انداز سے انہوں نے فائدہ اٹھایا. اس کے بعد ظاہر ہے ان کو اپنے کیسز کا سامنا کرنا پڑے گا. میرے لیے حیران کن ڈیولپمنٹ یہ ہوگی کہ موجودہ نگراں حکومت اور فار دیٹ میٹر اگر نیب کی جو کرنٹ اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس فیصلے کے خلاف جائیں. کون اس فیصلے کے خلاف جائے گا؟ جناب اعلیٰ ہمیں کرپشن کی اجازت دے دیں, یا کس طرح اس فیصلے کو ریویو کرنے کے لیے جو ہے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا جائے گا, اس کے اندر آرگومنٹ کیا لیا جائے گا؟ جناب اعلیٰ بھئی اگر نیب کا ادارہ غلط ہے تو اس کو ختم کر دینا چاہیے کلی طور پر. یہ نہیں ہو سکتا کہ جی اس میں یہ کیسز چلیں گے اور یہ کیسز نہیں چلیں گے. اگر ادارہ ٹھیک ہے تو اس کو تمام کیسز کو سننا چاہیے, نظر رکھنی چاہیے. یہ ایک فیصلہ جو ہماری قیادت ہے تمام اطراف میں ان کو کرنا پڑے گا. یہ جو ہم چوہے بلی کا کھیل کھیل رہے ہیں پچھلے 76 سال سے کہ یہ نیب کا ادارہ ہے, یہ کیسز دیکھے گا, یہ ایف ای اے کا یہ کیسز دیکھے گا, جناب اعلیٰ ایک واضح طریقہ کار کا تعین کر لیں تاکہ ملک کے اندر ہم آگے بڑھیں. اگر دنیا میں ہمارا کرپشن میں جو بہترین نمبروں میں ہم آتے ہیں تو اس کے پیچھے کوئی بنیادی وجہ تو ہوگی. جو کرپشن بیچارہ جو دیہڑی دار ہے, جو مزدور ہے, جو روزانہ کی بنیاد کے اوپر بیچارہ کوئی چند 100 روپے کما کے گزارا کر رہا ہے, وہ تھوڑی کرتا ہے. کرپشن وہی کرتا ہے جو خزانے پہ بیٹھتا ہے, جس کے ایک جنبش قلم سے جو ہے کروڑوں روپے جو ہے ریلیز کر دیے جاتے ہیں. ابھی کل میں دیکھ رہا تھا آپ کے سندھ کے اندر وہ فائنانس جو نگراں وزیر اعظم تھا یونس داگا صاحب, انہوں نے کچھ جو وزیر تھے انہوں نے کچھ پوسٹنگ ٹرانسفر کی. آج پتہ چلا جناب اعلیٰ ان کا یہ پورٹ فولیو چینج کر دیا گیا ہے, اور یہ ہمارے ملک کے اندر ہو رہا ہے. سو کمنگ ٹو یور کوشچن, یہ اس کے بعد اب دیکھنا یہی ہے کہ ریئیکشن ہم پاکستان پیپلز پارٹی, پاکستان مسلم لیگ, جو باقی جو لوگ ہیں ان کی طرف سے کیا سامنے آتا ہے. میری نظر میں کسی نے کوئی بھی کرپشن کی ہے, چھوٹی ہے جو بڑی ہے, ان کے خلاف یہ سارے کے سارے یہ فیصلے آئین اور قانون کے مطابق جو ان کے کیسز چل رہے تھے. ہاں اگر کسی نے کوئی کرپشن کی ہی نہیں تو وہ احتساب عدالت سنے یا سیشن جج سنے یا ہائی کورٹ سنے یا سپریم کورٹ سنے, تو کرپشن اگر کسی بندے نے کی تو اس کو اس بات پہ کیا اعتراض ہو سکتا ہے کہ جناب اعلیٰ کہ یہ عدالت, اس نوعیت کی عدالت, اس نوعیت کا جو ادارہ ہے وہ میرے کیسز سے دور رہے. لہٰذا یہ جو پاکستان کی اشرافیہ ہے اب اس کو تھوڑا سا سمجھ جانا چاہیے کہ پاکستان کی عوام ہمیشہ سے مطلب آپ لوگوں کے اعتبار کرتے رہے ہیں. لیکن خاور گھمن صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ اس فیصلے کے بعد سیاسی رہنماؤں کی ایک مرتبہ پھر سے وہی گردان جو ہے وہ شروع ہو جائے گی کہ نیب جو ہے وہ انتقامی ادارہ ہے, اس کو بند کر دیا جائے, جیسا کہ اکثر شاہد خاقان عباسی صاحب یہ کہتے رہتے ہیں؟ جناب اعلیٰ وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ یہ تمام ہماری جو قیادت ہے وہ مل بیٹھے. اچھا ہے اس وقت نگراں حکومت موجود ہے, جو نگراں ہمارے وزیر اعظم ہیں ان سے ہم گزارش کرتے ہیں
एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुला लें, उसके अंदर तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनके लीडरान को बुला लें, बाकी जो हर मुल्क के अंदर अस्करी क़यादत है, तमाम इदारे उनके सरबराहान को बुला लें और वहां पे एक रूल्स ऑफ द गेम तय कर लें कि कौन सा इदारा रहना है, कौन सा इदारा नहीं रहना। अब जाहिर है नैब का इदारा है, उसके अंदर ये नहीं आप तक ये तफरीक कर सकते कि ये केसेस सुनेगा, वो ये केसेस नहीं सुनेगा। बिल्कुल खाकान अब्बासी साहब का मशवरा बहुत साहिब है कि जी ये बुनियादी तौर पर नैब का इदारा जो था वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए बना कायम हुआ। तो देखिए 18वीं तरमीम जब हुई थी तो उसके अंदर इनको खत्म कर देना चाहिए था। उस वक्त नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो इक़्तिदार में थे, उस वक्त इन्होंने ये फैसला किया जनाब वाला चेयरमैन नैब हम अपनी मर्जी से लगाएंगे, इदारा यही रहेगा और अपना हस्बे मंशा, हस्बे जरूरत, हस्बे जायका इसको इस्तेमाल करते रहेंगे। फिर जाहिर है जो भी हुकूमत में आता है उसकी ख्वाहिश होती है वो अपनी मर्जी से इस्तेमाल करें। लिहाजा बुनियादी तौर पर पाकिस्तान का जो सिस्टम है उसको ओवरहालिंग की जरूरत है, उसको आपको कोई उसकी जो डिफॉल्ट सेटिंग है उसके अंदर आपको तब्दीली करने की जरूरत है। तो खबर ये बताइएगा, 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ ने तारीख दी है वतन वापस आने की, तो आपको लगता है वापस आएंगे क्योंकि जिन लोगों पर नैब केसेस थे उनमें वो भी शामिल हैं? देखिए जी मेरी नजर में तो उनको वापस आना चाहिए मुल्क के अंदर। वो 3 दफा के वज़ीर आज़म हैं, उनको अपने केसेस का सामना करना चाहिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक पॉलिटिकल एक हकीकत है, आए पंजाब के अंदर अवाम का सामना करें, पाकिस्तान के अंदर अवाम का सामना करें और लोगों को बताएं कि मेरे छोटे भाई शहबाज शरीफ साहब ने क्या किया, मैं क्या करके गया था और आइंदा आने वाले इलेक्शंस के अंदर जो इंतखाबात हैं उसके अंदर मैं आपके लिए क्या करूंगा। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ये जो उन्होंने रट लगाई हुई है कि इलेक्शन देर से करवाएंगे जनाब, 90 दिन की जरूरत नहीं है, उनको मेरे ख्याल में सबसे आगे बढ़ना चाहिए। मोहतरम नवाज शरीफ साहब अगर ये कह रहे हैं और कि मेरा जो ट्रैक रिकॉर्ड है, मेरा जो रिकॉर्ड है वो किसी उसके ऊपर कोई दूसरा नहीं पूरा उतर सकता जिस तरह का मैंने इस मुल्क को सर्व किया है, तो अवाम के सामने पेश होने से फिर क्या डर लगता है। मेरे ख्याल में वो आ जाए, अवाम का सामना करें। अवाम सियासी जमातों के काफी कायदीन के नाम इस नैब की फहरिस्त में शामिल है जो मुस्तफीद हुए थे, तो आपको क्या लगता है कि उनका क्या रद्दमल होगा सियासी जमातों का? देखिए मैं उसी बात पे आऊंगा। रद्दमल ये है कि अगर मैंने यार आपने कोई करप्शन की ही नहीं और हमारा ये दावा है कि ये हमारे खिलाफ ये जो केसेस हैं ये जो बिल्कुल ये सियासी केसेस हैं, उसके पीछे कोई जो हकीकत नहीं है, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, तो मुझे क्या डरने की? एक की बजाय 10 अदालतों के अंदर मेरा मुकदमा चलना चाहिए ताकि पता चले कि मैंने करप्शन की है या नहीं की। ये तो नहीं हो सकता कि जनाब नैब ना करे तो ये कर ले, ये ना करे तो दूसरा कर ले। अदालतें मौजूद हैं पाकिस्तान के अंदर और माशाल्लाह से कल से हम देखेंगे कि इस तरह अभी आप बता रहे हैं, खबर दे रहे हैं कि उमर अता बंदयाल साहब जो भी जो मुतनाज़ा गैर मुतनाज़ा फैसले दे के चले गए उनका अब इक़्तिदार खत्म। सुप्रीम कोर्ट के अंदर कल एक नए चीफ जस्टिस साहब होंगे और वो आइन और कानून की बात करते हैं, तो किसी को डरने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है और हमें आइन और कानून के मुताबिक आगे बढ़ना है और यही हमारी साहब की मशअल राह होनी चाहिए। इसके ऊपर किसी को कोई इबाहम नहीं होना चाहिए। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि आइन और कानून के मुताबिक आगे बढ़ना चाहिए। मारिया साहिबा, जिस तरह से खावर साहब ने ये फरमाया कि निगरान सेटअप है, तो बेहतर तो यही है कि सारी जमातें एक साथ मिल बैठे और रूल्स ऑफ द गेम जो है वो तय कर लें कि क्या करना है, किसको रखना है, किसको नहीं रखना। आप इत्तेफाक करती हैं? जी बिल्कुल, लेकिन निगरान सेटअप का ये ना मैंडेट है ना मेरा ख्याल है उनके पास इस किस्म की कोई एजेंसी है। ये बात दुरुस्त है कि इस वक्त निगरान हुकूमत के जो कोर्ट में बॉल जरूर है। क्या इस फैसले को वो चैलेंज करेंगे, ये सवाल पूछा गया काकर साहब सबसे थोड़ी देर पहले और उन्होंने कहा कि वो लॉ मिनिस्ट्री से इनपुट लेने के बाद इस पे फैसला करेंगे। देखते हैं अभी निगरान हुकूमत इसके ऊपर अपना क्या रद्द अमल देखती है, वो भी बहुत ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी हमें कि आगे मामला किस तरफ जाने लगे। एक और बात जो मैं यहाँ पे करना चाहती हूँ कि आज के फैसले के बाद जो PMLN ने अपनी इलेक्शन कैंपेन लॉन्च करनी है वो मेरा ख्याल है बहुत क्लियर है हम सब पे कि वो उन्होंने एंटी अदलिया नैरेटिव के बेसिस पे और टू बी वेरी प्रिसाइज एंटी बंदियाल कोर्ट्स के फैसलों के बेसिस पे लॉन्च करनी है। सो आज का जो ये फैसला है ये उनको मजीद एम्यूनिशन देगा और अभी आप देखिए कि कल से कुछ अरसे से तो शुरू हल्की फुल्की गुफ्तगू हो गई, अब तो फुल थ्रॉटल मुझे लगता है कि कैंपेन चलेगी और इसी बेसिस पे चलेगी कि ये जो साबिक कोर्ट थी वो कितने बाइस्ड फैसले करती थी, किस तरह से निकाला गया उनकी लीडरशिप को, उनकी राह में रोड़े अटकाए गए और अब दोबारा जो है उनके हाथ बांध कर चले गए हैं। तो एक तरीके से जो बयानियां बनाना है मुस्लिम लीग ने वो तो अदालतों के खिलाफ ही बनाना है, वेरी मच क्लियर। तो उसी की कड़ी में ये एक और फैसला भी आज ऐड हो जाएगा। देखिए जब इस तरह के मौके आते हैं तो उसमें टेस्ट होता है सियासी जमातों की सियासी बसीरत का। 2008 में हमने देखा जब मौका हुआ, 2007 में तो मिसाके जमहूरियत कर लिया उन्होंने,
और एक कुछ बातों पे एग्री किया। हालांकि उसके बाद PMLN भी मिसाक जमहूरियत की बहुत सी शिकों से पीछे हटी, पीपल्स पार्टी भी बहुत सारी शिकों से हटी, छोटी मोटी वो अपनी मुखालफत भी करते रहे, एक दूसरे के खिलाफ अहम केसेस में कोर्ट्स भी जाते थे, कैंपेन्स भी चलाते थे, छोटे मोटे लो ब्लोज भी करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं एक तो मारिया, फिर आपको लग रहा है कि सियासी मंजरनामे में तब्दीली होगी इस फैसले के बाद? अगर तो सियासी बसीरत होगी तो होनी चाहिए। इस वक्त जो मुल्क की सियासी जमातों को बैठकर करीब आना चाहिए, मिसाक जमहूरियत 2 की जरूरत पेश आए तो वो भी होना चाहिए, और उसके लिए आपको कैदी नंबर 804 से भी बात करनी पड़ेगी। ये तो बाई है कि आप किधर हालात को ले जाना चाहते हैं। तभी मैं माजी से आपको कोट करके बता रही थी कि उसके बावजूद सियासी जमातों ने बहुत ज्यादा मुखालफत की, एक दूसरे के खिलाफ कैंपेनिंग भी की, लेकिन एक लार्जर प्रिंसिपल पे उनका अग्रीमेंट था कि एक दूसरे की जो हुकूमतें हैं उनको हमने पूरा वक्त देना है, और इस तरह से उनको स्पीड ब्रेकर के तौर पे एक्ट करते हुए अड़ंगी देके गिराना नहीं है। लेकिन इस मर्तबा हमने देखा कि पीपल्स पार्टी और PMLN ने ऐसा किया, एक चलती हुकूमत को की सहूलतकारी करके उसको गिराया, तो अपने प्रिंसिपल से वो पीछे हटे हैं। लेकिन उसके 1.25 साल बाद आज हम उन्हीं हालात की तरफ वापस बढ़े हैं जहां पे दोबारा एक लार्जर कंसेंसस की जरूरत है कि सियासी जमातों को जैसी तैसी हुकूमतें हों उनका वक्त मुकम्मल करना देना चाहिए। यही टेस्ट है लीडरशिप का, जो इसकी मैं बात इस वक्त कर रही हूँ। हमारी सियासी जमातें पिछले 1.25 साल में, बल्कि 2-2.5 साल में मैं कहूंगी कि जो भी दूरअंदेशी के तमाम जो टेस्ट हैं वो फेल कर चुकी हैं, लेकिन अभी भी उनके पास एक छोटा सा मौका है कि साथ मिलकर बैठ जाएं। दूसरी बात है जी, नैब के हवाले से अगर आप बात करें तो जो प्रोसिक्यूशन होती है, जो सबूत होते हैं, तो 16 माह के अंदर हमें नहीं मालूम इन इदारों के अंदर इन अहम केसेस के हवाले से ये लोग क्या क्या बंदोबस्त करके गए हैं, कौन कौन से सबूत मौजूद हैं, कौन से सबूत गायब हैं, कौन से गवाह जो हैं वो हैं फिलहाल इन पूरे केसेस के बारे में। तो ये जिसकी हुकूमत होती है उसका नैब होता है, उसकी प्रोसिक्यूशन होती है। तो 16 माह में हमें अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए इन लोगों को कि कोई लॉन्ग टर्म बंदोबस्त ये करके नहीं गए होंगे। ये केसेस अगर दोबारा खुलेंगे, इनमें प्रोसिक्यूशन होगी, जो पेपर वर्क होगा, जो तमाम सबूत होंगे, क्या ये आज भी वहां मौजूद हैं या नहीं है, ये बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जो भी आगे आने वाले साल आएंगे तो उसमें पता चलेगा। लेकिन बहरहाल ऑप्टिक्स वाइज आज के दिन सियासी जमातों को बैठ के सोचना चाहिए है। अगर नवाज शरीफ साहब समझते हैं कि इसके बावजूद भी वो कंफर्टेबल होंगे एक लेवल प्लेइंग फील्ड के बाद, तो जी वो एक शॉर्ट टर्म जरूर उनके लिए रिलीफ हो सकता है। लेकिन अगर आप मुल्क की सियासत देख रहे हैं, अगर आप समझते हैं कि वो लॉन्ग टर्म रिलीफ किसी बहुत शॉर्ट टर्म रिलीफ किसी बहुत ही लॉन्ग टर्म गेन के अंदर वो कन्वर्ट कर सकते हैं, तो मैं इतनी ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूँ। ठीक है, मारिया साहिबा और खावर गुमन साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हमें ज्वाइन किया है राजा आमिर अब्बास, साबिक नैब प्रोसिक्यूटर, हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया ARY को अपने वक्त दिया। फैसला आया, बड़ा फैसला, नैब तरमीम का लदम करार दे दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसले में कहा है कि करप्शन केसेस जहां से थे 7 रोज के अंदर अंदर वहीं से शुरू किए जाएं। तो सर इसका इम्पैक्ट आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, इसका इम्पैक्ट अब नैब के ऊपर है कि उसने बड़े इसको ऐसे अंदाज में कि कोई केस मिस ना हो, क्योंकि इससे पहले भी ये प्रोसेस हो चुका है। मुझे याद है मैं था, एक NRO आया था, नेशनल रिकंसिलिएशन ऑर्डिनेंस, उसके तहत भी सैकड़ों केसेस खत्म कर दिए गए थे। लेकिन जब उससे खत्म किया गया ऑर्डिनेंस को सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच ने, तो तब भी यही ऑर्डर्स आए थे कि जितने भी करप्शन के केसेस खत्म कर दिए गए हैं वो जिस स्टेज पे थे वहीं से दोबारा से खोल दिए जाएं। कोर्ट ऑलरेडी इसमें लिस्टें भी मंगवा चुका है कि बताइए कौन से कितने केसेस इसके तहत खत्म हुए हैं। अब नैब को एक टाइम फ्रेम दे दिया गया है कि इतने टाइम में तमाम केसेस खोल दिए जाएं और अदालतों के पास भी ये जजमेंट चली जाएंगी। तो जितने भी केसेस हैं, चाहे वो इंक्वायरी की स्टेज पे हैं, इन्वेस्टिगेशन की स्टेज पे हैं, या रेफरेंस ट्रायल में था, या इवन अपील में थे, तो वो तमाम के तमाम केसेस उसी स्टेज से दोबारा खोल दिए जाएंगे, क्योंकि ये नैब की अमेंडमेंट्स बड़ी टेलर मेड और कस्टम मेड अमेंडमेंट्स थी। केस टू केस बेसिस पे इनको बनाया गया था, कि जना डिजाइन किया गया था। मैं तो कहूंगा कि जी अगर कोई हाउसिंग का केस है तो जी उसमें जब तक 150 कंप्लेंट्स नहीं होंगी तो वो नैब की जुरिस्डिक्शन में नहीं होगा। तो पता चलता था 140 हैं, केस खत्म हो गया, वो इन्वेस्टिगेशन वहीं से शुरू होगी। रमजान शुगर मिल का केस था, वो 49 करोड़ समथिंग का था, 50 करोड़ से कम का था।
وہ کیس ختم ہو گیا. اس طریقے سے بہت سی انکوائریز انویسٹیگیشن ختم ہوئی. منی لانڈرنگ کو نکال دیا گیا تھا, اس کے بہت سے کیسز ہیں. اومنی گروپ کے کیسز ہیں. آل دیز کیسز وڈ ریوائیو فرام دا اسٹیج کہ جہاں پہ جس آرڈر کے تحت یہ ختم ہوئے تھے. اور نیب میں اب وہ جو نئی ٹیم آ رہی ہے, چیئرمین نیب نئے آ چکے ہیں, ڈپٹی چیئرمین ریزائن کر کے وہ ایک نئے آ رہے ہیں. تو یہ بتائیے گا راجہ صاحب, یہ چیئرمین نیب جو ہے نئے آ چکے ہیں, پروسیکیوٹر نیب نے استعفیٰ دے دیا ہے, تو بورڈ نامکمل ہے, منظوری کون دے گا پھر؟ بورڈ کوئی نامکمل نہیں ہوگا. آپ دیکھیں گے کہ چند دن میں وہ مکمل ہو جائے گا. اور ریفرنس فائل کرنے کی, اب میں سمجھتا ہوں جو ریفرنسز آلریڈی فائل ہے اس میں منظوری کی بھی ضرورت نہیں. کورٹ کی ڈائریکشنز ہیں کہ جو کیسز آلریڈی فائل ہو چکے ہیں اور چل رہے تھے اور واپس لے لیے گئے, وہ اسی سٹیج سے وہ دوبارہ سے شروع ہوں گے. اس میں کوئی منظوری کی نہیں ہوگی. ہاں, اگر کوئی نیا ریفرنس فریش فائل کرنا ہے تو اس کے لیے پروسیکیوٹر جنرل کے دستخط ضروری ہیں. تو پروسیکیوٹر جنرل جلد ہی آ جائیں گے. ڈپٹی چیئرمین بھی سنا ہے کوئی میجر جنرل صاحب ہیں وہ آنا چاہ رہے ہیں یا انہیں لگایا جائے گا. کچھ اور بھی ان کے ساتھ ٹیم ہے. تو یہ ایک نئی ٹیم آپ کو نظر آئے گی. اور یہ کیسز لگتا ہے کہ بڑے اب ان کو فورسفلی لیا جائے گا اور عدالتوں میں ان کو پرسو بھی کیا جائے گا. ٹھیک. اچھا راجہ صاحب, جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ اس طرح کی سچویشن پہلے بھی پیش آ چکی ہے, تو کیا اس وقت بھی کیسز کی کنسسٹنسی جو تھی وہ اتنی ہی تھی؟ کیونکہ اب بہت سارے نام ہیں, بہت ساری سیاسی جماعتوں کے سیاسی رہنما ہیں جن کے کیسز دوبارہ سے کھلیں گے, اور ایک ایسی سچویشن میں جب انتخابات ہونے والے ہیں, تو سر خیال میں سیاسی منظرنامہ کس طرح سے تبدیل ہوتا ہوا دیکھیں گے پھر آپ؟ دیکھیں جی, بالکل اس وقت بھی بہت امپورٹنٹ کیسز تھے. کٹیکنا کا کیسز تھا, زرداری صاحب کے کیسز تھے, اور اس وقت کے جو چیئرمین نیب اور پروسیکیوٹر جنرل تھے انہوں نے کچھ کیسز ایسے تھی کہ لسٹ سپریم کورٹ کو نہیں دی, اس میں سے وہ کیسز مینشن نہیں ہو رہے تھے. تو الٹیمیٹلی سپریم کورٹ نے آبزرویشن دی کہ چیئرمین نیب اور پروسیکیوٹر جنرل نیب کو ریزائن دے دینا چاہیے. اور فوری طور پہ پھر آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت کے چیئرمین نیب نے بھی الٹیمیٹلی ریزائن دیا, پروسیکیوٹر جنرل کو بھی جانا پڑا. تو اب بھی یہ جو الیکشنز تو سر پہ ہیں, لیکن جو نیب کی کیسز ہیں یہ صرف جو بڑے ابھی کہا جا رہا ہے کہ جی ہم کو اس وقت تک ہم نہیں آئیں گے کہ جی جب تک کوئی ایشورنس یا گارنٹی نہیں ہوگی. لیکن اب چونکہ یہ نئے قانون ہیں تو یہ نیا قانون تو پوچھے گا کہ جی آپ منی ٹریل دیجئے. یہ نیا قانون تو پوچھے گا کہ بتائیے کہ یہ سورس آف انکم کہاں تھی. یہ نیا سورس تو پوچھے گا کہ جناب آپ وہ رسیدیں دے دیں, کیونکہ وہ جتنی بھی امینڈمنٹس کی تھی ان چیزوں کو ختم کرنے کے لیے, جس میں ایک بڑی امپورٹنٹ امینڈمنٹ تھی کہ جی باپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ اس کے بچوں کی جائیدادیں اس نے کہاں سے بنائی ہیں, یا جو اونس تھا یا برڈن آف پروف تھا وہ اب شفٹ ہو گیا تھا نئی امینڈمنٹس کے تحت نیب کے اوپر کہ جی وہ ثابت کرے کہ پبلک آفس ہولڈر کے پاس یہ پیسے کہاں سے آئے ہیں. پبلک آفس ہولڈر نے ثابت نہیں کرنا سیکشن 14 کے تحت, لیکن اب سیکشن 14 ریوائیو ہو جائے گا, ان کو ثابت کرنا پڑے گا. تو آئی تھنک پولیٹیکلی ایک بہت کیوس آپ کو نظر آئے گا. ٹھیک ہے, یعنی آپ کے خیال میں پولیٹیکلی ایک کیوس نظر آئے گا. راجہ عامر عباس صاحب, آپ کے وقت کا بہت شکریہ. ماریہ صاحبہ, آپ کے جانب آؤں گی. ہم بات کر رہے ہیں اس فیصلے کے حوالے سے, اور یہ فیصلہ ایک ایسے وقت میں آیا ہے. ماریہ صاحبہ سے بھی رابطہ کریں گے, ناظرین کو آگاہ کرتے چلیں. اہم یہ فیصلہ, بڑا یہ فیصلہ آیا ہے. سپریم کورٹ نے نیب ترامیم کو کالعدم قرار دے دیا ہے. نیب ترامیم کی متعدد شقوں کو آئین کے برعکس بھی قرار دیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ نے چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست قابل سماعت قرار دی ہے. سپریم کورٹ میں نیب ترامیم کیس کا فیصلہ 2-1 کی اکثریت سے سنایا گیا ہے. جسٹس منصور علی شاہ ہیں جنہوں نے اس فیصلے سے اختلاف کیا ہے, اور سپریم کورٹ کے فیصلے میں یہ کہا گیا ہے کہ 500 ملین کی حد تک نیب ریفرنس خارج قرار دینے کی شک کالعدم قرار دیتے ہیں. ماریہ میمن صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا. ماریہ صاحبہ, ہم بات کر رہے تھے اس فیصلے کے حوالے سے. یہ فیصلہ ایک ایسے وقت میں آیا ہے جب پروسیکیوٹر جنرل اور ڈیپٹی چیئرمین نیب جو ہیں وہ مستعفی ہیں, تو ظاہر ہے ان کو تعینات کیا جائے گا, پھر معاملہ آگے بڑھے گا, پھر ان کی تعیناتی پر بھی بہت سے سوالات اٹھیں گے مختلف جماعتوں کے. آپ سمجھتی ہیں کہ اعتراضات ہو سکتے ہیں, پھر کس طرح سے معاملہ آگے بڑھے گا؟ دیکھیے جی, جیسے میں پہلے کہہ رہی تھی کہ جو بھی حکومت وقت ہوتی ہے یا ریاست وقت ہوتی ہے, نیب اور اس طرح کے ادارے انہی کی
पॉलिसीज के तहत और उन्हीं के अपॉइंटेड लोगों के तहत चलते हैं। सो अब हम देखते हैं कि इन नशिस्तों के ऊपर किन को अपॉइंट करती है निगरान हुकूमत। निगरान हुकूमत के बारे में आप ये याद रखिए कि इसके बारे में बड़ा स्ट्रॉन्ग तासुर है, जिसको इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा राइटिंग में ये बता दिया है कि इनकी इंक्लिनेशंस और इनका झुकाव और इनकी काबीना में जो बहुत सारे फैसला साज हैं उनका झुकाव नून लीग की तरफ ज्यादा है। सो इसलिए निगरान हुकूमत का जो रद्द अमल होगा, जो लॉ मिनिस्टर देखते हैं और वजीर आजम साहब इस हवाले से पॉलिसी अपनाते हैं, क्या इसको वो चैलेंज करना चाहते हैं, ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट चीज होगी। सो अगर हम इस वक्त ये बात करें कि नवाज शरीफ साहब की यहाँ पर फिलहाल सियासी मर्जी या मंशा के तहत नैब के जो आगे के इकदाम होंगे वो होते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो ये बात दुरुस्त है, ये बड़ा ही स्ट्रॉन्ग तासुर है। लेकिन अगर हम बिगर पिक्चर देखें, जब इस तरह से नैब मजीद स्ट्रेंथन होता है तो फिर बदबख्ती या जिसे कहते हैं कि बुरा टाइम तमाम सियासी जमातों पे आता है। ये तो आपको लगता है हमारे बुरा वक्त तो आएगा इन सियासी जमातों पर, तो दोबारा एक ट्रक पर ही सवार होंगे, क्योंकि नून लीग और पीपल्स पार्टी के मुतादिद रहनुमा ये कह चुके हैं, तो इस मामले पर आपको दोबारा एक ट्रक पर नजर आएंगे, दोबारा इस केस को लेके जाएंगे अदालत में ये लोग? देखिए, नून लीग तो फिलहाल मौजूदा निजाम से वो समझते हैं कि उनके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड बन रही है। पीपल्स पार्टी बहरहाल क्या वो और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कहीं मुस्तकबिल में करीब आने के इम्कानात हैं, इसके बारे में फैसल करीम कुंडी साहब की बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट मेरी नजर से गुजरी। उन्होंने कहा कि गुड पीटीआई के साथ हम बैठ सकते हैं। अच्छा, अब ये गुड पीटीआई क्या है और ये अगर गुड पीटीआई भी कौन होगा और इनके बीच में पुल का किरदार कौन अदा करेगा, तो ये बहुत सारे सवालात हैं जो आने वाले दिनों में डेवलपमेंट्स हो सकती हैं। मैं आज फिर आपको ये कहूंगी कि सीईसी का जो पीपल्स पार्टी का इजलास है उसके बाद उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का हमें इंतजार करके देखना चाहिए, क्योंकि पीपल्स पार्टी जो है उसके बाद अपना अगर स्ट्रॉन्ग रद्द-ए-अमल देखती है तो उसके बाद ये बहुत सारे मुमकिनात में से है कि वो शायद आगे पीटीआई के साथ कहीं ना कहीं किसी मौके पे बैठने के बारे में सोच सकती है, जिसके हल्के फुल्के हिंट्स वो दे भी रहे हैं। तो हैविंग सेड दैट, पीएमएलएन इस वक्त कंफर्टेबल है बज़ाहिर। देखते हैं आगे आने वाले 1-2 दिनों के अंदर किस तरह से निगरान हुकूमत रिस्पॉन्ड करती है। जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब का जो इम्पोर्टेंट केस लगा है 18 तारीख को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का, उसकी जजमेंट के बाद क्या ये दोबारा केस रिव्यू में जाएगा, एक नया लार्जर या फुल कोर्ट बेंच बनेगा, फिर उसके बाद क्या हियरिंग होगी, कोई मुख्तलिफ फैसला आएगा। और हमें इंतजार करना चाहिए मंसूर अली शाह साहब के इख्तिलाफी नोट का भी कि उसमें उन्होंने क्या वजूहात लिखी कि जिसकी वजह से वो इस फैसले से इत्तफाक नहीं करते हैं। और उसके साथ साथ जो एक बयानिया थमा दिया है पीएमएलएन को, जिसको वो भरपूर तरीके से इस्तेमाल करेंगे। अभी आप इंतजार कर लीजिए, मरीम नवाज साहिबा की या ट्वीट होगी या कोई बयान होगा या पीएमएलएन जो अपना सियासी रद्द-ए-अमल देगी जी, वो अदलिया के खिलाफ ही इलेक्शन के इस पूरे मैदान में उतरेंगे। तो इस फैसले के अभी बहुत सारे पहलू जाहिर हैं, बहुत सारे पहलू जब हम डिटेल जजमेंट पढ़ लेंगे, इख्तिलाफी नोट पढ़ लेंगे और उसके बाद आने वाले चंद दिनों में जो जिस तरह रिएक्ट करेंगे बाकी सियासी और पॉलिटिकल एक्टर्स, उससे मुनसर। अच्छा मारिया साहिबा, ये कहिएगा, ये जो सिचुएशन बनी है और अब ये इन जो तरामीम है कल अदम करार दे दी गई हैं, केसेस दोबारा से रिवर्स होंगे, तो क्या इंतखाबात पर इसका असर पड़ सकता है? मुमकिन है कि इंतखाबात मजीद डिले हो जाए? देखिए, इंतखाबात के हवाले से मेरी ये राय है, लोग इससे इत्तफाक करें ना करें, कि वो कुछ ज्यादा देर डिले किए नहीं जा सकेंगे। जो पॉलिटिकल लेजिटिमेसी एक तरीके से इलेक्टेड गवर्नमेंट की चाहिए होती है, वो चाहिए होती है। इससे हमारे जो बैरून ममालिक ताल्लुकात हैं उनका भी इस पे डायरेक्टली ताल्लुक बनता है। और इसके साथ साथ आपके मुल्क के अंदर जो फॉरेन डिग्नेटरीज ने आना है, सरबराहान मुमलिकत आया करते हैं, वो भी उस मुल्क के सियासी हालात को जरा जांच लिया करते हैं कि हमने वहां किधर आना है, किस बात करनी है, कौन सी क्लैरिटी में पता चले, कोई स्टेबिलिटी पता चले। तो इन सारे कामों के लिए, इन सारे इकदाम के लिए आपको यहाँ पे इलेक्टेड गवर्नमेंट की इवेंचुअली जरूरत है। वो किस तरह के इलेक्शन के नतीजे में आती है, क्या वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है, क्या लेवल प्लेइंग फील्ड सबको मिलती है, इससे किसी को फिलहाल सरोकार मुझे लगता है नजर नहीं आ रहा। अभी जो पहला मेन गोल है वो ये है कि जैसे तैसे इलेक्शन करवा लिए जाए। और उससे पहले इस तरह के जब फैसले आते हैं, इस तरह की जब जजमेंट्स आती है, तो ये लटकती तलवार तो तमाम स्टेक होल्डर्स के सर पे होती है, क्या वो पीएमएलएन हो, क्या वो पीपल्स पार्टी हो, क्या वो पीटीआई हो। तो तलवार लटक रही है, जिस वक्त जिसको थोड़ी सी बाजू मरोड़नी है वो जरा फास्ट ट्रैक कर दिया जाए, जो बिल्कुल ठीक ठाक मतलूबा जो आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक काम कर रहा है तो वो केसेस थोड़े स्लो ट्रैक कर दिए जाएं, फिर आगे पीछे कर दिया जाए इसको, जैसे जैसे सियासी हालात में आपको जो जरूरत चाहिए, जिस तरह के सियासी नताइज चाहिए हैं। तो ये लॉन्ग टर्म घाटे का सौदा ही है।
یہ تمام سیاسی جماعتوں کے لیے اگر سمجھتی ہے PMLN کہ وقتی طور پہ ہمیں کچھ نہیں ہے کیونکہ ہمارے معاملات طے ہیں، تو وہ وقتی طور پہ ہی ہے. لانگ ٹرم یہ تلوار ان کے سر پہ بھی ہے، اور اگر آج وہ فاسٹ ٹریک نہیں ہو رہی چیزیں تو اس کی بات کی کوئی ایشورٹی نہیں ہے کہ 6 سے 8 ماہ کے اندر یہ حالات نہ پلٹیں اور کل کو پیپلز پارٹی بہت خوش ہو اور PMLN جو ہے وہ پریس کانفرنس کر کے دوبارہ لیول پلینگ فیلڈ مانگے. ٹھیک ہے. ماریہ میمن صاحبہ، مہر بخاری صاحبہ اور خاور گمن صاحب، آپ تینوں کے وقت کا بے حد شکریہ. وقت ایک بریک کا، ساتھ رہیے.